Jadi phone. Now it's visible, right? Uh, my voice is clear, right? Yeah. Okay. Just before that, we are seeing the what is it? Column sorting and ascending smallest to largest and largest to smallest. Whatever things ascending to descending, descending to ascending. It's all the both are same only. Okay. So here we can give a sample. If having a table means you can click it on the table header and select hold the table and click it as Control Shift L. Okay, the same thing repeated in the data tab also. Here you can see. Hello, my voice is audible, right? Hello. Oh, yeah. Yeah, okay, okay. Because no response from your side, it's a late reply you are getting. Yeah, okay, okay. The same thing repeated in the data tab also. Here you can see the shorts A to Z and Z to A. It also mention a text. Okay, A to Z means lowest to highest, Z to A means highest to lowest. Okay, the same thing in the home tab. It's a filter option. You can clear the filter or reapply the filter. Okay, so and after that the custom sort is here. What is the meaning of custom sort means? You can add the more levels, because here before you can use one thing or two things. If you are adding the number smallest to largest and the column H largest to smallest, it will be check both the things and do the correct thing. Okay, if I giving the column H is here and the number is here, you can see 30 is in the top only, so I will give the smallest to largest. Here is the 2. Okay, now I give OK, it's changed. Okay, 30 to 29 is there, but here you can see 2, 3, 4, 5, 6 and 25, 26. It changed to lowest to highest. So that kind of custom sort will be given here, because the ascending order will be changed. Sorry, descending order will be changed. Here see 20, 28, 27, 25 is there, not a 26. So it's interchanged because of the custom sort. Okay, custom sort, you can use it as a more ways, whatever the field you require. In the manager things, sorry, you are in the production list. What kind of data you will be handled?
It like what are the headers will be there. Okay. If you are handling a finance thing means you can see what are the headers in the top of the data. Anything. Whatever things. Okay. Like that you can do, right? So you have a give it as a 20,000. I'm doing a sample thing only, right? You don't confuse with your data. If you are giving the budget here, we planned for a actual. Every year we planned for a 19,000, but the expense will be about 25,000. Sometime it will be low 18,000. It's like that only. Okay, it's unpredictable. We can predict like the actuals. So now, so in that you can give it as a custom sort to find out the which expense is low. Okay, which year expense is low. So you can give it as a small 2 and the year. You can use it here, values or cell color or font color. If you highlighted in the cell means you can give it as a cell color. Okay, you can see 18, 18, 18, 20, 25 is given there. So now highlighted this one. These are the things will be highlighted here now. We'll do the same custom sort again. So now you can see values. Not I'm selecting the cell colors. Which cell color? Sorry, given and also the expense. Also cell color. Or I will give the font color. Okay, I will clear the cell color and give the font color here. Custom sort. There is no cell color because expense have a font color only. Okay, so give the font color red in the top. If required a top means you can give a top.
You require a border means you can give it a border. Okay. So here the cell color. Cell have a yellow color. So that will be given here. Okay. Let's move up. This kind of things we can do using the custom sort. Okay. Find and select is we already know, but once again I recap here. You can find whatever the data will be available in the sheet. For example, you can find it in the workbook or worksheet, whatever you require within workbook or worksheet. Worksheet is in a single page. It will be mentioned as here sheet 2. Okay. Workbook means all the sheets it will be checked with match case. If 28 exactly required means you can give it as a match case. And second thing is entire cell content the same thing. 28 only available in the cell. Okay, you can click it here. And by the row side you are required or by column side you are required means you can search by rows and columns separately you can do. Okay. And if you are searching for a formula you can give it as a formula, or any text command you are doing you can give it as a commands later we can see. You know about the values is the already what the cell contains, it is the value. Okay, so you can find it, so easily you can find it at the 28 is here, so you'll highlight it with the green color border. Okay, so it's a find it value. So that one is available in the find and select. Yeah, formula, commands, whatever the conditional format we will view, the same thing will be find it here, and data validations will be we can see later. Okay, it will be available in the data tab. Okay, in this tab you have any other doubts? Yeah, okay, in depthly we can go by next day. Okay, if any other challenges you are facing in your work you can tell to me, I will rectify that. Okay. Okay, because your data not required, your sample data, if you are seeing whatever the header is there or whatever the problems you are facing in the Excel, you can tell to me, I will require whatever the things it's easy to you, I will rectify that. Okay. Okay, in that no other problems is there. I think you already done. So now I go for the conditional formatting. I'll give some other samples. You can see here. In the conditional formatting, in the highlight cell rules, first thing. Okay, in that highlight cell rules, it have a lot of different rules is there. Greater than values you need to highlight. You can give it to the greater than. Less than values, because if you are giving a greater than means to greater than 28 you need to highlight with the red color or yellow color or green color, whatever things are custom format you need to give, you can give it with the custom formatted. Okay, you are connected with Tamil or English? Yeah, okay, because I am also very familiar with Tamil only. ஓகே, இதில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தென் வேல்யூஸ், அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இங்கே ஒரு நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்போம், ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்போம். இல்லை இங்கே உங்கள் பட்ஜெட்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 30,000 இந்த மாதிரி பட்ஜெட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் இல்லையா. இந்த பட்ஜெட்ஸில் நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஒரு 60,000 கொடுத்துட்டு 40,000 கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி பட்ஜெட்ஸில் எனக்கு வந்து மோர் தென் 30,000, அதாவது கிரேட்டர் தென் 30,000 இருக்கிறத மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்க சொல்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே கிரேட்டர் தெனில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எவ்ரி டைம் ஃபில்டர் பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ அதுக்காக மட்டும் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்டு அது என்ன கலரில் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு கஸ்டம் ஃபார்மேட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு, ஸோ
நம்பர் என்ன கலரில் இருக்கணும், என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும், இல்லை ஃபாண்ட் என்ன கலரில் இருக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். போல்டில் காமிக்கணும். ஸோ எனக்கு வந்து அது வந்து ஒரு க்ரீன் கலரில் காமிக்கணும். என்னோடய பட்ஜெட் வந்து அது இடத்துல அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத க்ரீன் கலர் காமிக்கணும். பார்டர் வந்து காமிக்கணும், இல்லை வாட் எவர் திங்ஸ் நீங்கள் என்ன மாதிரி இஷ்டப்படுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அதோட ஃபில்லிங் கலரை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு ஒரு எல்லோ கலரில் இல்லை பிளாக் கலர் வாட் எவர் திங்ஸ் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ எனக்கு 30,000 மேலே இருந்தால் மட்டும் எனக்கு ஹைலைட் பண்ணி காமிக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இது கிரேட்டர் தெனுக்கு, இதே தான் லெஸ் தெனுக்கும் நம்ம கொடுப்போம். ஸோ அதே லெஸ் தெனுக்கு, அதாவது இப்போ எனக்கு 40,000 கீழே இருக்குது அப்படின்னாக்கா ரெட் பார்டர் போட்டு காமிக்கலாம், இல்லை ரெட் டெக்ஸ்டாகவே காமிக்கலாம். அதையும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையானது. அதாவது இப்போ ஒரு பட்ஜெட் எடுக்கிறீங்க, அந்த பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இவ்வளோ வேல்யூஸ்க்கு மேலே போயிருந்துச்சு பட்ஜெட் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா அதை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறது. மேபி அவங்களுக்கு அவங்கள வந்து அதிகமாக ஒரு சேலரி வாங்குறாங்க, இல்லை அவங்களுக்கு அதிகமான ஒரு பட்ஜெட் போயிட்டுருக்கு. ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு பட்ஜெட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ எந்த டிபார்ட்மெண்ட் அதிகமான பட்ஜெட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது சில ரிப்போர்ட்ஸில் காமிக்க வேண்டியது இருக்கும். ஹைலைட் பண்ணி இவங்களுக்கு வந்து நம்ம அதிகமாக கொடுத்துட்ருக்கோம், ஸோ இவங்களுக்கு கம்மி பண்ணிவிட்டு யார் கம்மியாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம பட்ஜெட்டு இந்த வாட்டி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு எதனா ஒரு ஐடியா இருக்கலாம். ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி காமிக்கலாம். ஓகேங்களா? போன வருஷம் வந்து இவங்களுக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குலாம் நம்ம அதிகமாக கொடுத்துருப்போம், ஸோ இந்த வாட்டி இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி லெஸ் தென். ஸோ பிட்வீன்றது வந்து 2 நம்பருக்கு நடுவில் இருக்கிறது. ஸோ அந்த 2 நம்பருக்கு நடுவில் இருக்கிற வேல்யூஸை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ 30ல் ஆரம்பித்து 50க்குள்ளே இருக்கிறது மட்டும் காமிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிக்கலாம். ஸோ ஹைலைட்டட் செல்ஸ் எல்லாமே இது எல்லாமே இப்போது ஈக்குவலாக, அதாவது 30,000 இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த வேல்யூஸ் மட்டும் காமிக்கிறதுக்கு. ஸோ அது நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் தட் கண்டெய்ன்ஸ்ன்றதுல நம்ம என்ன நேம் கொடுக்குறோமோ, இப்போ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை நேம் கண்டுபிடிக்கிறோம், இல்லை ஒரு பார்ட்டோட நேம் கண்டுபிடிக்கிறோம், அந்த பார்ட்டை மட்டும் எனக்கு ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிக்கலாம். ஸோ அது எந்த பார்ட் நேமோ அதை இங்கே கொடுத்து நீங்கள் ஒன்ஸ் ஓகே கொடுத்துடலாம். ஸோ அந்த காலமில் எங்கே அந்த பார்ட் வந்தாலுமே உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும். ஸோ அதுதான் டெக்ஸ்ட் கண்டெய்ன்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி டேட்டுக்கும் எந்த டேட்டு நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டேட்ஸுக்கெலாம் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். பர்டிகுலராக இப்போ சண்டே மட்டும் ஒரு பார்ட்டு மூவ் ஆகிருக்கு, இல்லை பார்ட்டு வந்து வந்திருக்கு, டெலிவரி கொடுக்குறோம், வாட் எவர் திங்ஸ் நம்ம அதை மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை நம்ம கொடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா நமக்கே வந்து ஒரு டேபிள் இருக்கும், இந்த ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் அனுப்புறதுக்காக ஒரு டேட் கொடுத்துருக்கலாம். அந்த டேட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். டுடே அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா. ஓகேங்களா? டுடே கொடுத்துட்டு நீங்கள் டேப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ப்ராக்கெட் ஓப்பன் ஆகும், க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. என்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இன்னைக்கான டேட் வந்துடும். ஓகே? ஸோ இப்போ இன்னைக்கான டேட்டா இருக்கும்போது நாளைக்கு இதே மாறிச்சு அப்படின்னாக்கா நாளைக்கு டேட்டுக்கு இது சேஞ்ச் ஆகிடும். ஓகேங்களா? எப்போல்லாம் நமக்கு இந்த ஃபார்முலாவோட மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இன்னைக்கு டேட்டு கண்ட்ரோல் காலன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு இன்னைக்கு டேட் வந்துடும். ஓகே? ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நேற்று டேட் இங்கே போட்டுருக்கேன். நேற்று ஒரு டேட், இப்போ நான் ஒரு டேட்டா கரி இதில் வந்து டுடே அப்படின்னு கொடுத்து அப்படின்னாக்கா இன்னைக்கு என்ன டேட்டோ, புரியுதுங்களா? இன்னைக்கு என்ன டேட்டோ அது மட்டும் ஹைலைட் ஆகுது. ஓகே? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம டெய்லி பேசிஸில் ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ணும்பொழுது அந்த டேபிள் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டேட்டை மட்டும் அது ஃபில்டர் பண்ணி காமிச்சிட்டே இருக்கும், உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிட்டே இருக்கும். இப்போ இதே நாளைக்கு வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்படின்னாக்கா நாளைக்கு டேட்டுக்கு அது மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். அந்த இது மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் ரெட் கலரில். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஹைலைட் ஆப்ஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே? நெக்ஸ்ட் ஒன் டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? நம்ம வந்து நிறைய டேட்டாஸ் எடுப்போம், அது நிறைய டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த டூப்ளிகேட் வேல்யூஸை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இதில் பார்க்க போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு
இந்த டேட்டா எடுத்துக்கலாம், இந்த டேட்டா எடுத்துக்கலாம். இந்த காலம் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹைலைட் செல் ரூல்ஸில் போயிட்டு லாஸ்ட் ஆப்ஷன் டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ். இந்த டூப்ளிகேட் வேல்யூஸை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு 23 ரிப்பீட்டடாக இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் த டூப்ளிகேட் ஒன். இதில் உங்களுக்கு யூனிக்கானதுக்கு மட்டும் ஹைலைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூனிக் அப்படின்றதையும் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ டூப்ளிகேட்லாம் ஹைலைட் ஆகாது, யூனிக் மட்டும் ஹைலைட் ஆகும். ஓகே, இந்த மாதிரி ஆப்ஷனையும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ டூப்ளிகேட்ஸை வந்து ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம், யூனிக்கையும் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங்ஸ், இதில் இல்லாதது உங்களுக்கு தேவை, இதில் இல்லாதது நான் புதுசாக ஒரு ரூல் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் மோர் ரூல்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எது இஷ்டமாக இருக்கோ, உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ரூல்ஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். செல் கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்க, இந்த செல் வேல்யூ வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த டெக்ஸ்ட் வரணும், இல்லை பிளாங்காக இருந்தாக்கா எனக்கு இதெல்லாம் வரணும், நோ பிளாங்கே இல்லைனாக்கா எனக்கு இது வரணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி எது வந்தாலுமே நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். இல்லை எரர் வருது, என்னோடய ஃபார்முலாஸ் நான் எங்கேயோ தப்பு பண்ணியிருக்கேன், அந்த எரரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு நீங்கள் எரர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அந்த செலக்ட் பண்ணியிருக்க டேட்டா, அதாவது இப்போ ஒரு காலம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கான்னு நீங்கள் ஃபுல் காலம்ஸும் செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த எரரை மட்டும் எடுத்து காமிக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அது என்ன ஃபார்மேட் வேணுமோ அந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபாண்ட், கலர், பார்டர், ஃபில் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதில் என்ன பேட்டர்ன்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூஸ் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த எரர் இருந்துச்சுன்னா காமிச்சிடும். ஸோ அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இதில் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் திங், நீங்கள் நிறைய ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா டாப் 10 டாப் 10 பர்சன்டேஜஸ் இந்த மாதிரி தான் எடுப்போம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு யூனிட் வந்து அதிகமாக விற்றுருக்கு, ஒரு ப்ராடக்ட் அதிகமாக விற்கிது அப்படின்னா அதில் எவ்வளோ ப்ராடக்ட், அந்த டாப் 10 ப்ராடக்ட்ஸை தான் பார்ப்போம், எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே எடுத்து பார்க்க மாட்டோம். அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் ஒருத்தர் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னாக்கா டாப் 10 எம்ப்ளாயீஸ் தான் எடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு இன்க்ரிமெண்ட்டோ இல்லை ஒரு இன்சென்டிவோ கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டாப் 10 ஐட்டம்ஸை வந்து அவங்க வேல்யூஸை வச்சு இல்லை அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸை வச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டாப் 10 ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப் 10 வேல்யூஸ், அதாவது இங்கே நம்பர்ஸ் வந்து ஒரே ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அப்படி காமிக்குது. இப்போ 10 ஃபில் சேஸ் கொடுத்தாச்சு. இப்போ டாப் 10 வந்து கம்மியாகிடுச்சு பாருங்கள். இங்கே இருக்கிறது வந்து ஒரு 6 லைன் ஐட்டம்ஸ், ஸோ இங்கே ஒரு 4 லைன் ஐட்டம்ஸ் சேர்த்து டாப் 10ல் வந்துடும் நம்பர்ஸ். ஹையஸ்ட் வேல்யூஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 90,000 வந்து 6 நம்பர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் ஒரு 4 வேல்யூஸ் செலக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இதுதான் டாப் 10 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கு. புரியுதுங்களா? ஸோ இதே மாதிரி தான் பாட்டம் 10ம் பிலோ ஆவரேஜ் அண்ட் அபவ் ஆவரேஜ். நம்ம எவ்வளோ ஆவரேஜ்ன்றத ஒரு எக்ஸ் வேல்யூ இருக்கும் இல்லையா, அந்த வேல்யூ கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பிலோ எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங் வந்து டேட்டா பார்ஸ். நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியோ இல்லை சார்ட் யூஸ் பண்ணியோ நம்ம பார்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் டிஃபால்ட்டாக நிறைய கிரேடியண்ட்டில் சாலிட் ஃபில்லில் நிறைய பார்ஸ் இருக்குது. இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நம்பர் ஃபார்மேட் இந்த இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ டேட்டா வாஸ் போயிட்டு இதில் இருக்கிற சாலிட் ஃபில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த வேல்யூஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு பார் சார்ட் க்ரியேட் ஆகும். ஓகேங்களா? இதுதான் டேட்டா பார் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விஷுவலைசேஷன் தெரியும். இதுலேயே உங்களுக்கு எந்த கலரில் வேணுமோ அந்த கலர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதுலேயும் நீங்கள் மோர் ரோல்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிரேடியன்ட் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ நம்பர்ஸ் அதிகமாக கொடுக்க உங்களுக்கு அந்த கிரேடியன்ட்னஸ், அதாவது பாட்டம் சைடு வந்து ரொம்ப டார்க்காகவும் டாப் சைடு கொஞ்சம் லைட்டாகவும் தெரிகிற அளவுக்கு கிரேடியன்ட் வேல்யூஸ் வந்துடும். ஸோ இதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் கலர் ஸ்கேல். ஓகே, கலர் ஸ்கேல் வந்து நம்ம எப்படி கொடுக்குறோமோ, இப்போ க்ரீன் கலர் வந்து டாப் வேல்யூஸுக்கும் ரெட் கலர் வந்து ஸ்மால் வேல்யூஸுக்கும் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கும். ஸோ அது ஒன்றுத்துக்குமே டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும். 4 கலர்ஸ் வேணும், 3 கலர்ஸ் வேணும், இல்லை 2 கலர்ஸே போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, இதெல்லாம் 2 கலர்ஸ், இதெல்லாம் உங்களுக்கு 3 கலர்ஸ். ஓகே,
ஓகே, இதுலேயும் மோர் ரூல்ஸ் இருக்குது. அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் மோர் கலர்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த செலக்டிவாக 3 கலர்ஸில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா அந்த 3 கலர் கொடுத்துக்கலாம், இல்லை 2 கலர் எது வேணுமோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுலேயே வந்து ஐகான் செட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த ஐகான் செட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ நம்ம வந்து கலர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிச்சோம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி ஹை டு லோவுக்கு நம்ம ஆரோஸ் போட்டு காமிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இல்லை இந்த டாட்டர் காமிக்கலாம், இல்லை இந்த டிக் சிம்பிள்ஸ் காமிக்கலாம், இல்லை இந்த ஸ்டார் சிம்பிள்லையும் காமிக்கலாம். இப்போ ஃபீட்பேக்லாம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டார் சிம்பிள்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவர் எவ்வளோ கிரேடில் இருக்கார், ஃபுல் கிரேட் வந்துட்டாரா அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதை கொடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதில் நிறைய செட்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை கொடுத்துட்டு அதில் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா நீங்கள் மேனேஜ் ரூல்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ இதில் எடிட் ஆப்ஷன் கொடுக்கும். இந்த எடிட் ரூலை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான ஃபார்மேட், அதாவது 75க்கு அபோவ் இருக்கிற ஒரு கலரில் வேணும், 50க்கு அபோவில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கலரு, உங்களுக்கு டேப் வரலீங்களா? ஓகே ஓகே, இப்போ எடிட் ரூல் இருக்கு இல்லையா, இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு டேப் ஓப்பன் ஆகுது. அதில் நீங்கள் எடிட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்கும். இப்போ நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 32, 28, 27, 25. ஸோ இதோட இதுதான் இங்கே இருக்குது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் திங், இதில் நியூ ரூல் க்ரியேட் பண்ணுறது ஆல்ரெடி நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இதுக்கெல்லாம் மோர் ரூல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு தான் இங்கே நியூ ரூல் அப்படின்ற ஆப்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ கொடுத்துருக்க கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கீழே போனீங்க அப்படின்னாக்கா லாஸ்ட்லேருந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் ரூல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். இதில் என்டையர் ஷீட்டுக்கும் கிளியர் பண்ணணுமா இல்லை செலக்டட் மட்டும் கிளியர் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்கும். இப்போ செலக்டட் மட்டும் தான் கிளியர் பண்ணணும். ஓகேங்களா, கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் வச்சுட்டு ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட ஷீட் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா ஒவ்வொரு தடையும் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுற பேஜ் அப்போ. ஓகே, ஃபைலில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த ஆப்ஷனில் சேவ் ஆப்ஷன் இருக்கும். நீங்கள் ஒரு எக்ஸல் ஃபைல் எடுத்து ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா சம்டைம்ஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஃபைல் வந்து ஹேங் ஆகிட்டு நம்ம டேட்டா க்ளோஸ் ஆகிடும், ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தது எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ எவ்ரி 3 மினிட்ஸ் இல்லை 5 மினிட்ஸுக்கு நம்ம கொடுத்துக்கலாம். இதில் டிஃபால்ட்டாக 10 மினிட்ஸுக்கு இருக்கும். மேக்ஸிமம் 3 மினிட்ஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற ஒவ்வொரு 3 நிமிஷத்துக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சேவ் ஆகிடும். ஓகேங்களா, சேவ் பண்ணி அதோட கேட்சி ஃபைலாக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த ஆப்ஷனில் சேவ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு காமிக்கும். உங்களுக்கு அந்த பாக்ஸ் காமிக்குது இல்லையா. ஸோ இதில் ஆட்டோ ரெக்கவர் ஃபைல் லொக்கேஷன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த ஃபைல் லொக்கேஷனில் போய்ட்டு நீங்கள் ரெக்கவர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இல்லைனா உங்களுக்கு எங்கே தேவையோ அந்த இடத்த நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம ஃபைல் யூஸ் பண்ணி, அதாவது நீங்கள் 1 lakh டேட்டா ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா ஃபைல் கொஞ்சம் ஹேங் ஆகும். CSV ஃபார்மேட்லேருந்து நீங்கள் எக்ஸல் ஃபார்மேட்டுக்கு, XLS ஃபார்மேட்டுக்கு நீங்கள் சேவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டேட்டா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். CSV ஃபார்மேட்டில் எந்த ஒரு டேபிளுமே நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. அதாவது இந்த மாதிரி பார்டர்ஸ், கலர்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ எக்ஸல் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கலர்ஸ், கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங், ஃபார்முலாஸ்லாம் யூஸ் பண்ண டேட்டா வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும். அதாவது ஃபைல் சைஸ் அதிகமாகும், ஃபைலும் ஹேங் ஆகும். ஸோ அதனால் 3 மினிட்ஸ் ரெக்கவர் டைமில் நம்ம ஃபைலை சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டுடே இன்றைக்கி இது வரைக்கும் போதும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா? ஷோர் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணி பார்த்து என்னன்றது சொல்லுங்கள். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. Yeah, okay, you can continue on Monday. Okay, thank you. Bye.